السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته برياض الصالحين أمساه لتنيا درساتنا باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. إزاري ورئساتين تحريم ظلم بدل حرام مهنون وجز مهنون يتكلكل مهنون عندهم، والأمر تزاز دمتا برد المظالم ببدل يتنتقون قروتشن. المظالم مظلمة يملو سيبزا ما يؤخذ ظلما ببدل بقف يميوسد نجار مال برد المظالم ببدل بقف يتوسد نجار وتنم بمملس تزاز دمت أي من ملكة رأسنا. الظلم بدل مالت هو وضع الشيء في غير محله عند النجار يلبوتو ماسك أمت مالتنا يلبوتو ماسك أمت. ظلم بدل بحديث دمت أو سوستينتنا. الظلم ثلاثة، ظلم سوستنا. فظلم لا يتركه الله، عندنا الله يمايتو أينت بدلنا يمايمرو يمايلفو. وظلم يغفر ليلانيو دقمو يميمار أينت كالله مشات سري هنا يبدل أينتنا. وظلم لا يغفر ليلانيو دقمو فزمو يمايماري هنا. فأما الظلم الذي لا يغفر يمايمار يهونو أينت بدل فالشرك لا يغفره الله، شركنا الله يمرو. سلازي سوج أونتنيا توبتها درقو كتفاتو مملساتشون كلاوجو بستكر كالتملسوا بستكر بزيو لا يكموتو مهلتي اللو، فالشرك لا يغفره الله بحديث النمته. وأما الظلم الذي يغفر يمين ماري هنا واينت محلا دقمو فظلم العبد فيما بينه وبين ربه. عند بارع بسنا بجيتو محل يالا نجر يجيتو امتزاز بمتاسو كل كلاون بمفصمو يتنسى يفصمو ጥፋት ይኖራል ከሽርክ በታቸው ሆነ። እንዲህ አይነቱን አላህ ይምረዋል አሉ። ይህም ቢሆን እንደ ሁኔታው ይታያል። ከባባድ ከሆነ ተውበት ይፈልጋል። وأما الظلم الذي لا يترك كنت هنو يمايقر يبدل አይነት ደግሞ فظلم العباد የባሪያዎች በደል ነው። ባሪያዎችን ፍጥሮችን መበደል فيقتص الله سبحانه وتعالى ያካክሳል። ከፊላቸውን በከፊላቸው እንዲካካሱ ያደርጋል። ይሄኛው በዳይና ተበዳይ ካሉ የተበደለ ልቅሶ አይቀርም፣ የበደለ በድሎ አይቀርም ማለት ነው። ይሄ ርዕስ የሚመለከት ነው። قال الله تعالى يلاقوا كف ያለው አላህ እንዲህ ይላል ما للظالمين من حميم ما للظالمين ለበዳዮች የላቸውም من حميم من قريب ከወዳጅ ከዘመድ የላቸውም ولا شفيع يطاع የሚሰማ ማላጅም የላቸው። በደለኞች በበደል ላይ የሞቱ አካላት የሚጠቅማቸው በዛኛው ዓለም የሚጠቅማቸው ከበደላቸው ከፈጸሙት የበደል ውጤት የሚያስጥላቸው የላቸው፣ አማላጅም የላቸውም። ይህ እንደየሁኔታው የሚታይ ነው። የበደልን አስፈሪነት አደጋነት ለመጠቆም ነው በዚህ ርዕስ ላይ ያሰፈሩት። وقال تعالى وما للظالمين من نصير ለበዳዮች ረዳት ከልካይ የላቸውም። وأما الأحاديث كحديثوች በኩል ደግሞ فمنها ከነሱ ውስጥ በዚህ ላይ ከሚጠቀሱት حديث أبي ذر رضي الله عنه የአቡ ذر حديث ነው። አላህ ይወደድላቸውና አቡ ذر جندب بن جنادة المتقدم ያለፈ የሆነ في آخر باب المجاهدة ስለ ሙጃሃዳ ርዕስ በተዳሰሰበት ስር መጨረሻ ላይ የሰፈረው ሐዲስ ምን የሚለው يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
وجعلته محرما بينكم وجعلته بينكم محرما ምናልባት ለፍዙን አለዋውጫው ሊሆን ይችላል እንደዚሁም በደልን በእናንተ መካከልም እርም አድርጌዋለሁ ክልክል አድርጌዋለሁ የሚለው ስለ በደል እርምነት ክልክልነት ሐራምነት የሚጠቁመው ሐዲስ ያሳለፍነው በዚህ ረገድ የሚጠቀስ ነው አሉ ይህን እንደመነሻ ከያዙ በኋላ ቀጠሉ وعن جابر رضي الله عنه كجابر تيزو الله يوددلاቸውና جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا قال انده بلوالا اتقوا الظلم بدل تتنككوا اجتنبوا الظلم بدل راكوا تتنككوا فإن الظلم ظلمات مكنيات بدل يجعلما نبربر نونا جعلماوچ نونا يجعلما سبب نونا يوم القيامة بتنسائكا واتقوا الشح سستنم نفقتنم من دزيه تتنككوا فإن الشح قوقوت سست أهلك أدفتها من كان قبلكم كننت بفيت ينبروتن حملهم أنساساتشو قفافاتشو على أن سفكوا دماءهم دموتشاتشو ننديافسوا أنساساتشو سستاتشو واستحلوا محارمهم حرامي هونو كالكلي هونو نجروتشن ويم تبك هونو نجروتشن من دزيو استحلوا فقود أدرقوا يتفكدوا أدرقوا رواه مسلم يزقبوا تنش ملس سلامالت اتقوا الظلم ملكتنيو صلى الله عليه وسلم بدل تتنككوا لمن فإن الظلم ظلمات يوم القيامة بتنسائكا دنيا لا يتفسم بدل يجعلما نبربر يقطعت عينتوچن يزوس لهونه የሚመጣው ስለዚህ እዚሁ ተጠንቀቁ ከሰበቦቹ በመራቅ እዚህ ያላግባብ ያለ ሐቅ የተወሰደች ሰባሪ ሳንቲም ሳትቀር ነገ ሂሳቧ ትከፈላለች ነገ ጨለማ ይመጣባታል የትኛውም የሰው ክብርም ይሁን ጠብታ ደሙም ይሁን በየትኛውም መልኩ የተፈጸመ በደል ሁሉ ነገ يوم القيامة ከንቱ አይቀርም እዚህ ሰዎች ነፃ አድርገው ራሳቸውን ካላሳለፉ በስተቀር ወተቁ ሹሐ ከዛ ቀጥሎ የጠቀሱት ስስትንም ተጠንቀቁ መጠን ያለፈ ጉጉት فإن الشح أهلك من كان قبلكم ከናንተ በፊት የነበሩ ህዝቦችን አጥፍቷል በምን መልኩ አጠፋቸው حملهم ገፋፍቷቸዋል አነሳስቷቸዋል على أن سفكوا دماءهم ደም እስከሚያፈሱ አድርሷቸዋል አንዱ የሌላውን ንብረት ለመንጠቅ ለመውሰድ ሲል واستحلوا محارمهم እና ደም እስከሚያፈሱ አድርሷቸዋል ሌላኛው ደግሞ استحلوا محارمهم በሁለት መልኩ ይተረጉሙታል አንደኛው محارمهم ጥብቅ የሆኑ ያልተፈቀደላቸውን ግንኙነት እንዲፈጽሙ እንዲዳፈሩ አድርጓቸዋል በዚህ መልኩ ያስቀመጡታል ከዚህ ግን የተሻለ ብለው ደግሞ ሌሎች ምን ይላሉ استحلوا حلال እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል محارمهم በሸሪዓቸው የተወገዙ ነገሮችን ለምሳሌ አይሁዶችን ብንወስድ አላህ ክልክል ያደረገባቸው ነገሮች የተለያዩ ብልጠቶችን እየተጠቀሙ እንደ ሐላል እየቆጠሩ እንዲጠቀሙ አድርሷቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእንስሳቶችን ሞራ የበክት ሞራዎችን እንዳይጠቀሙ ሲከለክላቸው አቅልጠው ሲሸጡ ነበር እንዳይጠቀሙ ከተከለከሉ እንዲገበያዩ አልተፈቀደም በተለያዩ ብልጠቶች ብልሃት ተጠቅመው የተከለከሉትን ነገር ሊያልፉ ይሞክራሉ የሰንበት ቀን ስራን ሰላም ብለው ሲነሱ ህጉን ሲጸናባቸው እንደዚሁ ጁሙዓ ቀን አርብ ቀን ማጥመጃው መረባቸውን እየጣሉ እሁድ ይሰበሰቡ ነበር ስራው ቅዳሜ ላይ ተሰርቷል ልክ እንደዚህ واستحلوا حلال አደረጉ محارمهم ክልክል የሆኑ መሐላቸው ክልክል የተደረጉ ነገሮችን በብልጠት የተለያዩ ሽወዳዎችን ራሳቸውን ነው የሚሸውዱት እየተጠቀሙ እንደ ሐላል እንዲቆጥሩ አድርጓቸዋል ይሄን ያመጣባቸው ወሰን ያለፈ ስስት ጉጉታቸው ነው ለዱንያ ያላቸው ጉጉት
እና ይህንንም ተጠንቀቁ መሰል የሆነ አደጋ ላይ ተወርቃላችሁና ዛሬም በብዙ መልኩ እየተፈጸመ ነው ያለው ሰዎች የተለያዩ ሸሪዓ የማይፈቅዳቸውን ሐራም ነገሮችን ስማቸውን እየቀያየሩ የተለያዩ ብልጠቶችን እየተጠቀሙ ሐራሙን የሸወዱ ያለፉ ይመስላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሸወድ ጌታ አይደለም ሁሉን ተመልካች የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ ከዚህም የሚያሳስብ ተያያዥ መልእክት አለ ማለት ነው ርዕሳችን ጋር ያለው ትስስር ግልጽ ነው የሐዲሱ وعن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة تيزو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيان دي بلوال لتؤدن الحقوق حقوچن برغتم ታደርሳላችሁ ለተአዱና በርግጥም ታደርሳላችሁ ትሰጣላችሁ الحقوق حقوችን መብቶችን إلى أهلها إلى مستحقيها ወደሚገባቸው ባለቤቶቻቸው ታደርሳላችሁ ሁሉንም ሐቅን ሁሉ ለባለ ሐቁ ታደርሳላችሁ يوم القيامة በትንሣኤ ቀን እዚህ በጉልበቱ በስልጣኑ ተማምኖ በተለያየ በብልጠት ይሁን በየትኛውም መንገድ የሌሎችን ሐቅ የተጋፋ ሁሉ ነገ يوم القيامة ሳንቲም በሌለበት ቀን ይከፍላታል حتى يقاد للشاة الجلحاء حتى يقاد እስከሚካስ ድረስ للشاة الجلحاء جلحاء مالت غودا ቀንድ የሌላት ፍየል من الشاة القرناء ቀንድ ካላት ፍየል እዚህ ዱንያ ላይ በቀንዷ ወቅታት ያቺኛዋ መከላከል አቅቷት ተጎርታ ከሆነ እሱ ሳይቀር ይካሳል እንስሳ ላይ እንደዚህ ከሆነ አቅል የተሰጠው ሸሪዓ የተሰጠው ሰው ላይ ደግሞ ይበልጥ ጉዳዩ የጠበቀ ነው የሚሆነው በከንቱ የሚቀር ነገር አይኖርም ስለዚህ رواه مسلم የዘገቡት ነው ምንድነው የተፈለገው ዙልምን እንድንጠነቀቅ ነው ሐቅን የማንንም ሐቅ ያላግባብ እንዳንወስድ በተለይ በዚህ ዘመን ሰዎች ለዱንያ ያላቸው ጉጉት በጣም ወሰን ከማለፉ የተነሳ አይበጅም ቀርቷል አላህን መፍራት በጣም ቀንሷል በዚህ የተነሳ በቀጥታ የቻለ በጉልበቱ ያልቻለም በተለያየ ብልሃት ግብይቱ ሁሉ በዙልም የተሞላ ነው ሙዓመላቱ ሁሉ በዙልም የተሞላ ነው በበደል የተሞላ ነው ይሄ ሁሉ በራስ ላይ ሸክም ማብዛት ነው የሚሆነው ሞት እንዳለበት የሚያምን አካል ነገ አኺራ ላይ መቀስቀስ ያላስተርጓሚ እርቃን ከአላህ ፊት መቆም ሲራጥ እንዳለ የሚያምን አካል በራሱ ላይ አደጋ ሸክም ያበዛ ይጠነቀቃል የፈለገ ይሁን በትንሽ በተድበሰበሰ ሐራም በገባበት መልኩ ሀብታም ከመሆን በእርግጠኝነት ቆሎ በልቶ ማደር ይሻላል በሐላል ሰዎች ግን ለዱንያ ያላቸው ጉጉት እርስ በርስ ያላቸው ፉክክርና መሽቀዳደም የሚያውቁትን እውነት እንኳን እንዳይጠብቁ የሰዎችን ሐቅ እንዲዳፈሩ እያደረጋቸው ነው ያለው ከሐዲሱ አብረን የምንወስደው ነገር ምንድነው يوم القيامة የሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን እንስሳቶችም እንደሚቀሰቀሱ እንወስዳለን ከዚህ እንስሳቶችም እንደሚቀሰቀሱ ከየት ነው የምናገኘው حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ነገር ግን ከዛ በኋላ የለም አፈር ይሆናሉ እዛው ይከስማሉ ዘላለማዊ ህይወት የሚመለከተው ከዛ በኋላ ሪሳላው አማናውን የተሸከሙትን ነው ማለት ነው حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ዱንያ ላይ በከንቱ የሚቀር የግፍ አይነት እንደሌለ ከዚህ እንወስዳለን ስለዚህ ሰዎችን በክብራቸው በገንዘባቸው በደማቸው የበደልን ሁሉ ወደ አኺራ ሂሳቡ ከማለፉ በፊት እዚሁ ዱንያ ላይ ልናጠራ ይገባል وعن ابن عمر رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر تيزو الله يودد لاچونا قال እንዲህ አሉ كنا نتحدث ناورا نفر عن حجة الوداع كما استنابتشو حج قابة يازا والنبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن بين أظهرنا مهلاتشن يالو بين ظهرانينا بين أظهرنا بمهلاتشن يالو ولا ندري النوكم ما حجة الوداع حجة الوداع من اندهنا بساعة النوكم قنيا نستان نبه ما براري ولا يملس عليه حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا الله ملكتنيا الله اسكم يمسجنونا وأثنى عليه تنستو اسكم يودسوا درس ثم ذكر المسيح الدجال كزيام هستنياون المسيح أوسو فأطنب في ذكره السنس يوسو فأطنب أسر الزمو ويم بالغ بتلك أتنسو وقال اندهالو ما بعث الله ألا كم من نبي كنبي إلا أنذره أمته هزبوتن كسو يستنقق بيهون انجي كدجال أنذره نوح استنقق على كسو والنبيون من بعده كسوها لا يمت نبيوش من دزيوها استنقق والي وإنه دجال إن يخرج فيكم بأن أنتوست بيوتا فما خفي عليكم من شأنه كالسهن يتسور بنور فما خفي يتسور بنور عليكم من أنت لا من شأنه كالسهنتا فليس يخفى عليكم أي سور باتشهم من إن ربكم ليس بأعور جيتاتشو أندينا إذا لمنا ما لا تسوى أندينا راسون جيتا درقون ميقربو يفلق سلسو ያልተገለጡ ነገሮች ቢኖር እንኳን ጌታ ላለመሆኑ ግን አይስተወራችሁም ለምን ጌታችሁ አንድ አይና እንዳልሆነ ግልጽ ነው እንዲህ አይነት ጎደሎ አይሆንም አላህ وانه اعور عين اليمنى سجن ቀኝ አይኑ የታወረ ነው አሉ كأن عينه عنبة طافية አይኑ ልክ ወጣ ያለች ወይን አይነት ነው የወይን ፍሬ ألا أواجنكو إن الله حرم عليكم الله بأن أنت لا يرمى درقوال دماءكم دموچاچون هيوتاچون وأموالكم ገንዘቦቻችሁን كحرمة يومكم هذا እንደዚህ ቀናችሁ ጥብቅነት ክልክልነት في بلدكم هذا እንደዚህ ሀገራችሁ ክብር ጥብቅነት في شهركم هذا እንደዚህ ወራችሁ በዚህ ወራችሁ ላይ እንዳለ ክብር ألا هل بلغت أواج نكو أدرسكم رسالة أنت وتتشالله قالوا نعم أو ألو قال اللهم اشهد الله يمسكر ألو ثلاثا سوست جزي كزيام قتلوا ويلكم ويولاتشو أو ويحكم أو شك من الراوي زقابي تتناظرون ويحكم ويولاتشو انظروا تملكتوا لا ترجعوا اندات تملسوا اندات هونوا بعدي كنيبو هلا كفارا كهاديوچ وين عند كهاديوچ يضرب بعضكم رقاب بعض كفلاچو يكفلاچون አንገት ጫንቃ የሚመታ የሆነ አንዳችሁ ሌላችሁን የሚገድል እንዳይሆን رواه البخاري ዘገበውታል وروى مسلم بعضه مسلم ደግሞ ከፊሉን ዘገበውታል ትንሽ መለስ ብዬ ለማብራራት عبد بن عمر رضي الله عنهما باستلالفت وزي حديث من قالوا سلا حجة الوداع الناورا نبر حجة الوداع حاب ولتمان ببيتشال عن حجة الوداع كم استنابتو حج قار بتيازة الناورا نبر سلام استنابتو حج يمستنابتو حج تبلو يتقرر بليلا بقول دقمو يمستنابتو حج اتبالبت مكنيات رسول صلى الله عليه وسلم بزي حج لاي ስለተሰናበቷቸው ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደማያገኟቸው ጥቆማ ስለሰጧቸው ነው የመሰናበቻው ሐጅ ተብሎ የሚጠራው በሌላ በኩል ሐጀቱል ኢስላም እየተባለ የሚጠራ አንዳንዶች ሐጀቱል ኢስላም እያሉ ይጠሩታል በምን የተነሳ ከዛ በፊት ሙሽሪኮቹ የሚጣዱ ነበር ይገኙ ነበር ሐጅ ላይ ከፊሎቹ እርቃናቸው ሙሉ እርቃን ሆነው ሁሉ ይገኙ ነበር ሴቶች ጭምር ነገር ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደም ባለው አመት ላይ አዋጅ አስነገረው ነበር ከዚህ አመት በኋላ ሙሽሪክ ሐጅ አያደርግም ማንንም እርቃን ሆኖ ሐጅ አያደርግም የሚል አዋጅ አስነገረው ነበር በዚህ የተነሳ በዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባደረጉት ሐጅ ላይ መጨረሻው ሐጅ ላይ ሙሽሪክ አልተገኘም እናም በዚህ የተነሳ ሐጀቱል ኢስላም እያሉ ይጠሩታል ሐጀቱል በላግ እያሉ የሚጠሩትም አሉ የገለጹት አሉ ሐጀቱል በላግ በምን የተነሳ መጨረሻ አካባቢ ላይ እንደተገለጸው መልእክተኛው ምን ስላሉ አላ ሀል በለግቱ አዋጅ
አድርሻለሁን ብለው ጠይቀዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አዎ አድርሰሃል ብለው መልሰዋል። በዚህ ቃል በዚህ መልእክት የተነሳ ሐጀቱል በላግ ብለው የጠሩትም አሉ። ስለ ሐጀቱል ወዳዕ እናወራ ነበር አሉ ኢብኑ ዑመር። والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يا الله ملكتنا بين أظهرنا بيننا بين ظهرانينا እነዚህ ቃላት ደጋግመው ሊያጋጥሙን ይችላሉ። አንድ ናቸው። መሐላችን ይያሉ ወላ ነድሪ ነገር ግን አናውቅም ማሐጀቱል ወዳዕ ሐጀቱል ወዳዕ ምን እንደሆነ በጊዜው አናውቅም ማለት ምንድነው? ጥቆማ ተሰጥቷቸዋል፣ ነገሩ ግን አልተረዱትም ነበር ማለት ነው። ኋላ ላይ ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመስተናበቻ ሐጅ እንደሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደማያገኟቸው ጥቆማ መስጠታቸው ተረዱት። ኋላ ላይ ሐጁ ተከስቶ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጥባ ሲያደርጉ ማለት ነው ሐታ ሐሚደላህ አላህን እስከሚያመሰግኑ ይሄ ክስተት እስከሚከሰት አናውቅም ነበር። እዚህ ላይ የተጠቆሙ ነገሮች ግን ይህንን በእጅታቸውን የሚገፍ ያላወቁትን የሚያሳውቅ መልእክት መጣ ማለት ነው። ልክ እንደተለመደው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጥባ ሲያደርጉ በየትኛውም ጊዜ ያደርጋሉ። ዘወትር ጁሙዓ ብቻ ወይም ትልልቅ ክስተት ብቻ ሳይሆን ኹጥባ ያደርጋሉ፣ ምክር ያደርጋሉ እና ተነስተው ምክር ሰጡ። ሐታ ሐሚደላህ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአትና ዐለይሂ አላህን አመስግነው ከዚያም አወደሱ። ኢነል ሐምደሊላህ ነሕመዱሁ ወነስተዒኑሁ ኢላ አኺሪ እስከ መጨረሻው። ይህን ካደረጉ በኋላ ثم ذكر المسيح الدجال ከዚያም ሐሰተኛውን መሲህ አወሱ። አደጃል ማለት እጅግ ቀጣፊ ዋሾ የሆነ ማለት ነው። ከቲር الدجل ውሸት የሚያበዛ ሐሰተኛ ስለሆነ ይሄን ለመጠቆም ነው። አልመሲህ የተባለው ስለምንድን ነው? አልመሲህ በሚል ቃል ሁለት አካሎች ይታወቃሉ። አንደኛው እዚህ ላይ የተገለጸው መሲህ الدجال ነው። ሌላኛውስ መሲህ ኢብኑ መርየም ዒሳ ዓለይሂ ሰላም። ዒሳ ለምን መሲህ ተባሉ? አላህ በተአምር መልክ የታመሙትን በእጃቸው ሲዳብሱ በሳቸው ሰበብ አላህ ፈውስን ይሰጣቸው ስለነበር መሲህ ማለት የሚያብስ ማለት ነው። ይህን ለመጠቆም ነው ይላሉ። ለደጃልስ መሲህ ለምን ተባለ ከተባለ ከፊል ዓሊሞች መምሱሕ አልዐይን አንድ አይኑ የታበሰ የማያይ ስለሆነ ነው ብለው ያስቀምጣሉ። ሌሎች ደግሞ መሲህ የተባለበት ዓለምን በአጭር ጊዜ የሚያዳርስ ስለሆነ ያን ለመጠቆም ነው ይላሉ። ወላሁ አዕለም። ስለ መሲህ አደጃል አነሱ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈአጥነበ ፊ ዚክሪሂ እሱን ሲያወሱ ፈአጥነበ ፈባለገ በጥልቀት አወሱ፣ ዘረዘሩ፣ አስተማሩ። ወቃለ እንዲህ አሉ እዛ ውስጥ ማ በዐሰ አላሁ ሚን ነቢይን ኢላ አንዘረሁ ኡመተሁ ከነቢያት አንድም አላለፈም አላህ አንድንም አላከም ህዝቦቹን ከሱ ያስጠነቀቀ ቢሆን እንጂ ከደጃል እንዴት ያስጠነቅቃሉ? መጨረሻ ላይ እንደሚወጣ መረጃ የላቸውም ወይ ከተባለ አያውቁም ነበር ማለት ነው። ኹሩጅ الدجال ጊዜው መቼ እንደሆነ አያውቁም። አደጋው የከፋ ስለሆነ ህዝቦቻቸውን ለዛ ነው ያስጠነቀቁት ይላሉ። አንዘረሁ ኑህ ወነቢዩነ ሚን ባዕድህ ኑህና ሌሎችም ከሳቸው በኋላ የመጡ ነቢያት አስጠንቅቀዋል። ወኢነሁ ኢየኽሩጅ ፊኩም እርሱ በእናንተ ውስጥ ቢወጣ ፈማ ኸፊየ ዐለይኩም ሚን ሸእኒሂ ከሱ ሁኔታ የሆነ ነገሩ ቢሰወር የሚሸውዳችሁ። ምክንያቱም ብዙዎችን የሚወዘውዙ ነገሮች ያሳያል። ሰማይን ውሃ አውርጄ ይላል፣ ዝናብ ይዘንባል። ምድርን አብቂ ይላታል፣ በቃዮች ይበቅላሉ። የተለያዩ ክስተቶች ይታያሉ። እነዚህ ነገሮች በርካቶችን ይሸውዳሉ። ዛሬ ሰው ተራ ነገሮችን በሚዲያ ስለተራገቡ በማህበራዊ ሚዲያ ስለተሰራጩ አምነው ይቀባበላሉ፣ ያሰራጫሉ። ይሄ ደግሞ የሚታይ ነገር ያያሉ። ዝናቡ ሲወርድ በቃይ ሲበቅል የሚመለከቱት ነገር አላቸው። የበለጠ በእንዲህ አይነት ፈተና ላይ የሚወድቁ ሰዎች ይበዛሉ። እና ነገሩ ቢሸውድ ሁኔታው ቢሰወርባችሁ እንኳን يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم የፈለገ ቢሆን ማንነቱ አይሰወራችሁም። ለምን إن ربكم ليس بأعور ጌታችሁ አንድ አይን አይደለም። ይሄ ምን ይጠቁማል? አንድ አይን አይደለም ማለት ነው። ለአላህ ስንት አይኖች እንዳሉት ይጠቁማል መልእክቱ ይጠቁማል። ሶሪህ በሆነ ዒባራ ቀጥተኛ በሆነ መልኩ ለአላህ ሁለት አይኖች አሉት
የሚል መረጃ አልመጣም። አይኖች እንዳሉት የሚጠቁሙ ናቸው የመጣው። በዚህ የተነሳ ከየት አመጣችሁት ሁለት የሚለውን ይላሉ። ይሄ ከቀደምት ዑለማዎች ጀምሮ ሲጠቀስ የነበረ ነው። ይሄ ሐዲስም ይህንን ፍንጭ ጥቆማ የሚሰጥ ነው። ጌታችሁ አንድ አይን አይደለም የሚለው የሚጠቁመው መልእክት አለው። ወኢነሁ ይሄኛው ግን አዕወሩ ዐይን ልዩምና ቀኙ አይኑ የታወረ ነው። ከአነ ዐይነሁ ዒነበቱን ጣፊያ ከወይን ቀንዘል መሃል የተወሰነ አንዷ ፍሬ ለምሳሌ ወጣ የምትል እንደምትኖረው ልክ እንደዛ አንድ አይኑ ወደ ዳር የወጣ ነው። አላ ኢነ አላህ ሐረመ ዐለይኩም ከዛ ይህን ከጠቀሱ በኋላ ነወዊ ረሒመሁላህ ሐዲሱን በዚህ ርዕስ ስር ያሰፈሩበት መልእክት ይከተላል። እስካሁን ላለፈው መልእክት አይደለም የጠቀሱት፣ ይልቁንም ከዚህ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ነው። አላ አዋጅ ንቁ ኢነላህ ሐረመ ዐለይኩም አላህ በእናንተ ላይ እርም አድርጓል። ዲማአኩም ወአምዋለኩም ደሞቻችሁንም ገንዘቦቻችሁንም። ስለዚህ በየትኛውም መልኩ አንዱ የሌላውን ደም እንዳያፈስ ጠብታ ደም እንዳያፈስ፣ ወአምዋለኩም ገንዘቦቻችሁን ለምን መፋቂያ አትሆንም የትኛውንም ነገር። ይሄ አስፈሪ ነገር ነው። በመካከላቸው አላህ እርም አድርጓል፣ ክልክል አድርጓል፣ ጥብቅ አድርጓል፣ የማይደፈር አድርጓል፣ ሐራም አድርጎታል። ከሑርመቲ የውሚኩም ሃዛ እንደዚህ ቀናችሁ ክብር አሉ። ቀኑ ይህን የተናገሩበት ቀን የውመ ነሕር ነው። የውመ ነሕር ማለት ምንድን ነው? ስንተኛው ቀን ነው? አስረኛው ማለት ነው። ዒድ አልአድሓ የምናሳልፍበት ቀን ማለት ነው። የተከበረ ቀን፣ ትልቅ ቀን ነው። እንደዚህ ቀናችሁ ክብር ያንዳችሁ ደም ያንዳችሁ ንብረት በሌላው ላይ እርም ነው፣ የተከበረ ነው፣ የሚደፈር አይደለም። ፊ በለዲኩም ሃዛ በዚህ ሀገራችሁ መካ ውስጥ ፊ ሸህሪኩም ሃዛ በዚህ ወራችሁ ዙልሒጃ እጅግ የተከበረ ወር ነው። ስለዚህ አደራ እንዳትበዳደሉ እያሉ እያሳሰቡ ነው። አላ ሀል በለግቱ አድርሻለሁኝን አሉ። አድርሻለሁ ማለት ይሄ መልእክት ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በኋላ አላገኛቸውም የሚል ጥቆማ እየሰጡ ነው ያሉት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሪሳላዬን ከጌታዬ የተቀበልኩትም ወደ እናንተ አስተላልፌያለሁ፣ ደርሷችኋል? ቃሉ ነዓም አው ቃለ አላሁመ ሽሀድ። ሌላ ዘገባ ላይ እንደመጣው በጣታቸው ወደ ላይ እየጠቆሙ አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ እነሱ እያመላከቱ አላሁመ ሽሀድ አላሁመ ሽሀድ አላሁመ ሽሀድ አሉ። ጌታዬ ሆይ መስክር፣ ደርሰውናል እያሉ ነው። ጌታዬ ሆይ መስክር፣ ጌታዬ ሆይ መስክር አሉ ደጋግመው። ከዚያ ምን አሉ? ወይለኩም እንዙሩ ተመልከቱ፣ ነቃበሉ፣ አስተውሉ፣ ላ ተርጅዑ በዕዲ ኩፋረን ላ ተርጅዑ በዕዲ ከልኩፋር ከኔ በኋላ እንደ ከሃዲዎች አትሁኑ። የድሪቡ ባዕዱኩም ሪቃበ ባዕዲን ከፊላችሁ የከፊላችሁን ጫንቃ የሚሰብር የሌላውን ደም የሚያፈስ ጉልበተኛ የሌላውን ንብረት የሚነጥቅበት እንደነሱ አትሁኑ። ይሄ ከሃዲዎች ስራ ነው፣ የነሱ መታወቂያ ነው። ሙስሊሞች ከዚህ ሊቆጠቡ ሊርቁ ይገባል። ሱብሃንአላህ ዛሬ ያለንበት ጋር አስቡት። አብዛኛው ሐራም እየተፈጸመ ያለው ግጭት እየተፈጸመ ያለው ብዙሃኑ ተጎጂ ሙስሊም ነው። ከሚደርሰው ደም መፍሰስ የበለጠ ለአኺራ የሚተርፈው የበለጠ አስፈሪ ነው። ሰዎች ያንን በመዘንጋታቸው የዛሬን ጉልበታቸውን ነው እያዩ ያሉት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ እያስፈራሩ እያሳሰቡ ነው ያሉት። እሺ ስለዚህ አሁንም የተፈለገው ምንድነው? ዙልም ላይ ከመውደቅ ሰዎች ሊጠነቀቁ እንደሚገባ ማሳሰብ ነው። የሰው ልጅ ተሳሳች ነው። በደል ከተፈጸመስ ጥፋት ከተፈጸመስ ከተባለ እዚሁ ላይ ዱንያን ሳያልፍ ራሱን ከዚያ በደል ነፃ ያውጣ፣ ራሱን ነፃ ያውጣ። ምን በማድረግ? ገንዘብ ከሆነ በመመለስ፣ በክብር ከሆነ የመጣው በሌላም ጉዳይ ብቻ ነፃ የሚያደርገው ተበዳይ ይቅርታ የሚያደርግበትን ነገር እዚሁ ማመቻቸት መጨረስ አለበት። ሌላ እግረ መንገድ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች አሉ። ስለ ደጃል የተነሳው ለምሳሌ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለህዝቦቻቸው ለህዝባቸው ያላቸውን የነበራቸውን እዝነት፣ ርህራሄ፣ ጭንቀታቸውን እናያለን። እግረ መንገድ ሌላ የምንወስደው ኢስባቱ ወስፊ ልዐይን ሊላሂ ተዓላ ለአላህ
አይን እንደምናጸድቅ ሳናመሳሰል ከፊያ ውስጥ ሳንገባ ሳናራቁት ሌላ ትርጉም ሳንሰጥ ተፍዊድ አድርገን ትርጉሙ እየታወቀ አይታወቅም ብሎ ትርጉም አልባ ሳይደረግ ባለበት እናጸድቃለን። ለአላህ ሁለት አይኖች አሉት የሚለውን እናጸድቃለን። ይህን የሚጠቁሙ እንዳልኩት የሰለፎች ኢጅማዕ ያለበት ጉዳይ ነው። ሌላ ሙስሊሞች እርስ በርሳቸው ከመገዳደል ሊጠነቀቁ እንደሚገባ፣ ይሄ የከሃዲዎች ተግባር ነው፣ ኢማን ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር አይደለም ማለት ነው። ኢማን ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር አይደለም። እሺ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنتاجنا عائشة تيزو يا الله ملك تنياندي بلا والالج من ظلم يبدل سو قيد شبر سنزر قدر سنزر متأن يأكل يبدل سو من الأرض كمريت يليلون دنبرتنيون يقوربيتون يهزب ميون يا لحقو يليلوچن مريت سنزر متاكل እንኳን የበደለ ሰው طوقه ይሸከማታል አንገቱ ላይ ይጠለቃል من 7 أراضين 7 እጥፍ መሬቶችን ተሸክሞ ምን እንዲያደርግ ይደረጋል አላህ አስገድዶ ያንን ተሸክሞ يوم القيامة إلى المحشر ህዝብ ወደ ተሰበሰበበት እንዲያደርስ እንዲሸከም ይገደዳል ይችላል ስቃዩን ማሳየት ውርደቱን ለህዝብ ሁሉ ይፋ ማድረግ ነው ውርደቱን እንዲከናነም ማድረግ ነው ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባ ነው ወይም ደግሞ በሌላ ዘገባ ላይ ኹሲፈ ቢሂ ኢላ 7 أراضين እስከ 7 መሬት ወደታች እንዲሰምጥ ይደረጋል እሱ ራሱ ተብሏል በበደል የሰው መሬት የነጠቀ ሰው ለምን ስንዝር አታክለም ስንዝር ምን ይሰራባታል ከዛ የበለጠ ሲሆን በዛው መጠን ቅጣቱም ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ በደልን ትንሽ ነው ብሎ መናቅ መዘናጋት አይገባም ውጤቱ የከፋ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው እሺ وعن أبي موسى رضي الله عنه كأبو موسى الأشعري تيزو الله يبدد الله جونا قال النهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله مالك تنيانه بلوال إن الله ليملي الله جزي يستال يقويال ليملي برقتم يقويال للظالم لبدلن جزي يستال فإذا أخذه بازو جزيجن لم يفلته آفنافنوم آترفوم مالت قطعتنا ينسالتم ثم قرأ كزيام انديه مثلون ملكت أنكس قرر وكذلك لك اندزه أخذ ربك يجيته أياياز إذا أخذ القرى كتماوتشن نواريوتشن بهذا جزي وهي ظالمة الناس بدايهن وسعلا سيزاتشو إن أخذه أليم شديد أيازو برتنا سمامي هنا أسمامي برتو يهنا متفق عليه بخارينا مسلم تسمع مبت زجبانو كزيهم لاي كزي حديث من النولي تقومون يفلقوت إن الله لا يملي للظالم ይህን ነጥብ ልናስተውል ይገባል አላህ ለበደለኛ ጊዜ ሰጠዋል ማለት ሰው የሰው ሐቅ እየወሰደ በጉልበቱ በብልጠቱ በየትኛውም መልኩ በደል እየፈጸመ በምቾት በጤና በሰላም ሲያሳልፍ ምንም ነገር እንደማይገጥመው እየተዘናጋ አይደለም መቀጠል ያለበት የበለጠ አስፈሪ ነው የሰው ልጅ ስለሚፈጸመው በደል እዚሁ መከራ ተነባብሮበት የጥፋቱን ዋጋ እዚሁ አግኝቶ ቢያልፍ ለሱ እድል ነው ምቾት ነው ነገር ግን ከነጥፋቱ ከነበደሉ ዱንያን በሰላም ወጣ ማለት በሙሉ ሂሳብ አላህ ሊተሳሰበው የከፋ ነው የሚሆነው ስለዚህ የተለያዩ በደሎችን እየፈጸመ ንግዱ ላይ ማጭበርበር እየተጠቀመ በጉልበቱ በስልጣኑ በወገኖቹ በየትኛውም መልኩ ተመክቶ ሌሎች ላይ በደል የሚፈጽም አካል በዚህ ዘመን እያየነው ነው ህክምናው ላይ ትምህርቱ ላይ ንግዱ ላይ ይሄ ነው ተብሎ የሚነሳ ነገር እየጠፋ ነው ያለው ኸይር ነገር እየጠፋ ነው ያለው ከመሆኑም ጋር ሰዎች በጤና በምቾት
በሰላም ማሳለፋቸው ሊሸውዳቸው ሊያዘናጋቸው አይገባም። ኢነላህ ለዩምሊ ሊዛሊም አላህ ለበዳይ ጊዜ ይሰጠዋል ያቆየዋል። ፈኢዛ አኸዘሁ ለም ዩፍሊትሁ የያዘው ጊዜ ግን አያተርፈው። ከዛም ወከዛሊከ አኽዙ ረቢከ ኢዛ አኸዘ አልቁራ ወሂየ ዛሊመቱን ኢነ አኽዘሁ አሊሙን ሸዲድ እዚህ ዱንያ ላይ ሲይዘው ከባድ አያያዝ ይዘዋል። ከነጥፋቱ ዱንያን ከተለያየም የበለጠ የባሰ የከፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያለንበት ሐል እንዳያዘናጋን ቆም ብለን ራሳችንን ልንከታተል ይገባል። ወላ ተሕሰበነ አላህ ጋፊለን ዐማ የዕመሉ ዛሊሙን አላህ በዳዮች ከሚሰሩት ነገር የዘነጋ አድርገህ እንዳታስበው እየተከታተለ እየተመለከተ ነው። አዋቂ አስተዋይ የሆነ አካል በበደሉ አላህ ዝም ብሎ ይተወኛል ብሎ ሊዘናጋ አይገባውም። ክፉ አያያዝ እንዳይዘው ሊጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። وعن معاذ رضي الله عنه قال كمعاذ بن جبل تيزو الله يودد الله جونا اندهالي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيالاكم فقال اندهم مالو ودا يمن امير ارغو يتوسنوا ሌሎች ሰዎች ባሉበት አገሩ ላይ አሚር ሆነው እንዲያስተዳድሩ ላኳቸው። በአሚርነትም የመን ላይ በማስተማር ረጅም ጊዜ ቆይተዋል። እስከ ዑመር ዘመነ ኺላፋ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እዛ ቆይተዋል። ከዛ በኋላ ወጥተው ወደ ሻም አካባቢ ከሄዱ በኋላ እዛ ነው የሞቱት እና ወደ የመን ሲልኳቸው እንዲህ አሉኝ አሉ ኢነከ ተእቲ ቀውመን አንተ የሆኑ ሰዎችን ታገኛለህ ስትሄድ ሚን አህሊል ኪታብ የመጽሐፉ ሰዎች የሆኑ ፈድዑሁም ጥራቸው ኢላ ሸሃደቲ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወደ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር እውነተኛ አምላክ የለም ወደሚለው ምስክርነት ጥራቸው። ወአኒ ረሱሉላህ እኔ የአላህ መልእክተኛ እንደሆንኩም እንዲሁ ፈኢንሁም አጣዑ ሊዛሊክ ለዚህ እነሱ የሚታዘዙ ከሆኑ ፈአዕሊምሁም አሳውቃቸው አነ አላህ ቀድ እፍተረደ ዐለይህም አላህ በእነሱ ላይ ግዴታ እንዳደረገባቸው 5 ሰለዋትን 5 ሰላቶችን ፊ ኩል የውሚን ወለይላ በእያንዳንዱ ሌሊትና ቀን فإنهم أطاعوا لذلك لذي كتاززوا فأعلمهم أساوقاتشو أن الله قد افترض عليهم صدقة الله بالنسو لا يزكان قديتا دارا قباتشو تؤخذ من أغنيائهم كهبتان متشاتشو متوسدي هناك فترد على فقرائهم كزام بدهو تشاتشو لا يمتملسي هناك فإنهم أطاعوا لذلك الناس لذيهم كتاززوا فقادن يجكهنوا فإياك تدنقق أدرهم وكرائم أموالهم ود يهونون نبراتوቻቸው መጠህ እንዳትወስድባቸው واتقي تدنقق دعوة المظلوم يتبدين دعاء ارجمان تدنقق فإنه ليس بينها وبين الله حجاب مكنياتهم ليس يلم بينها بسوا بتبدي دعاء إن وبين الله بالله مكاكل حجاب مجارجا يلم جارجا يلم يدرسه متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባሉ። በዚህም ውስጥ የምናገኘው ኢነከ ተእቲ ቀውመን ሚን አህሊል ኪታብ የመጽሐፉ ሰዎች ማለትም አይሁድና ክርስቲያኖች ናቸው ብዙሃኖቹ። እነሱን ታገኛለህ ብለው መናገራቸው ምንድነው? ራሳቸውን ከወዲሁ አዘጋጅተው እንዲቀርቡ ነው። ለዳዕዋ የሚንቀሳቀስ አካል የሚያናግራቸውን አካል የግንዛቤ መጠን፣ የባህል ሁኔታ፣ ልማዳቸውን፣ ሁኔታቸውን መገንዘብ ጥሩ ነው። ለዳዕዋ ወጥቶ ዱዓቶች ጋር የለመደውን የሚያወራውን ስልጠና ምንም የማያውቁ ዱዓቶች ዘንድ ተራ ህዝቦች ዘንድ ማውራት የለበትም። ከተማ ውስጥ የሚያውቀውን ፊትና ስለ ፊትናው ምንም የማያውቁ ሰዎች መሃል አንስቶ ግራ ሊያጋባቸው አይገባም። ባጭሩ የምናናግራቸው አካላትን ግንዛቤ ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል። እነዚህ አካላት ግንዛቤ ያላቸው ብዥታ ሹብሃት የተሸከሙ መፈታተን የሚችሉ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ ምንም አላዋቂዎችን በመናናገርበት መልኩ ማናገር የለብንም። ለሁሉም የሚመጥን ነገር ሊኖር ይገባል። የለጅነተ ዳኢማ ፈትዋዎችን ብንከታተል ኑሩን ዐለ ደር ከመምለካ በሬዲዮ የሚተላለፈው ወይም በቲቪ የሚተላለፈው ፈትዋ ብንከታተል ጠለበተል ዒልም ተማሪዎች አካባቢ ቢከታተሉ ላይጥማቸው ይችላል። ለምን ይሄ ነገር ይፈቀዳል አይፈቀድም? አጭር ነው ምላሹ።
አይፈቀድም ምክንያቱም አላህ እንደዚህ ብሏል ይፈቀዳል እንደዚህ ነው አጭር ነው ኺላፍ ውስጥ ገብተው ዝርዝር ያወሩ ለምን ዓለም ነው እየተከታተላቸው ያለው አላዋቂዎች አሉ የሚከታተሏቸው እነዛ አላዋቂዎች ይፈቀዳልና አይፈቀድም የሚለው ብቻ ሊሆን ይችላል የሚያሳስባቸው hatta ደሊሉ እንኳን አይዙትም በቃ አይፈቀድም ማለት ነው ይሄ ነገር የሚለው ነው የሚያሳስባቸው ነገር ግን طلبة العلم በተለይ ጀማሪ የሆነ በተለይ ለእንዲህ አይነት ነገር ፊጥና የሌለው የሆነ አይ እነሱ ፈትዋ ብዙም አይስብም ይላል ምክንያቱም ኺላፍ እንዳለ ሰምቷል ራጅህና መርጁህ ተለይቶ መረጃዎች ተዘርዝረው አልተነገሩትም አጥጋቢ አይደለም የነሱ ፈትዋ ፈውዛን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰጠኝ ብዙ እንትን አይለኝም ይላል ፈውዛን አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት ምላሽ ይሰጡሃል ስትጠይቃቸው የጠየቀው ጥያቄ ለምሳሌ ስለ ጀርህና ተዕዲል ታወራል እንቶ ሐሜት ነው ይሉሃል ለምን ከፊትና መመለስ ነው የሚፈልጉት አንተ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ አጠንክረው ይናገሩሃል አው እነዚህ ማስጠንቀቅ ያስፈልጋል ይሉሃል ንግግራቸው እየተጋጨ ነው አይጋጭም እየተጋጨ አይደለም ሰውየው ላይ የጠያቂ ሁኔታ ላይ የሚያስተውሉትን ወይም በጊዜው የሚያስተውሉ የሚመጡ ነገሮችን ታሳቢ አድርገው ይናገራሉ ዳዕዋ ማለት ህክምና ማለት ነው ለበሽታ የሚመጥን ነገር ነው የሚነገረው ልክ እንደዚሁ ሌሎችም ርዕሶች ላይ እኔም ማውቀው ሹብሃ ተነስቶ ምላሽ ካልተሰጠ ይሄ ሁኔታው ያረከኝ አይባልም አልመጠንህም የሚመጥን ትምህርት የሚሰጡበት ቦታ አለ ፈልገው እሱን ቦታ እንጂ እነሱን በዚህ ልትመዝናቸው አይቻልም ልክ እንደዚሁ ራሳችን ለሰዎች ስናስተምር ምን ይሆናል ሹብሃ የተሸከሙ ሰዎችን የምናናገርበት ራሳችን ማዘጋጀት አለብን ይሄ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው አንተንም ይንቃል እያለ የሌለህ ሊመስለው ይችላል ብዙም ማያውቅም ሊልህ ይችላል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ድንብርብር አድርገው ትመለሳለህ አንተ ጓደኛ ጋር ተፈላይ የገጠመ ፊትን አለ ያንን እንዳለ ብታነሳበት አትጠቅመውም ግራ ነው የምታጋባው ስለዚህ የምናናገረውን አካል ማንነት መለየት እንዳለብን የሚጠቁም መልእክት ነው የምናየው እዚህ ላይ አህሉል ኪታብ ናቸው ከሌሎች ሙሽሪኮች ይለያሉ ለምን የታጠቁት ነገር አላቸው ለነሱ የሚመጥን ሙዓዝ ደግሞ ዓሊም ናቸው አዋቂ ናቸው ከወዲሁ ነቅተው እንዲጠብቁ እንዲያናግሯቸው ጠቆሟቸው እና የመጀመሪያ የሚጠራበት ጥሪ ደግሞ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱላህ የሚለው ሸሃደተን ሁለቱ ሸሃዳዎች ዳዕዋ ከዚህ ይጀምራል በሚያሳዝን ሁኔታ ዒልም አልከላም ውስጥ የገቡ በርካታ ሰዎች የመጀመሪያው መነሻ መሆን ያለበት አንዳንዶች ሸክ ይላሉ ጥርጣሬ ነው አስደንጋጭ ነገር መጀመሪያ ጠርጠር ፈጣሪ ያለ የለም ከጠረጠርክ በኋላ ስትጠረጠር ተመረምራለህ ከዛ ምላሽን ታገኛለህ ከዛ ይያልክ ከዚህ ነው መነሳት ያለበት መርመራ ይላል ያለበለዚያ በተቅሊድ ከሄድክ ኢማን ልክ አይደለም ይላል ይሄ መርዛማ የሆነ አመለካከት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያ የምትጠራበት ይሄ ይሆናሉ ሁለቱ ሸሃዳዎች فإنهم أطاعوا لذلك ለዚህ ከታዘዙ አሳውቃቸው ይሄን ከተቀበሉ لا إله إلا الله محمد رسول الله ያልተቀበለን ሰው በሌላ መሽጉል አድርገን ልንጠምደው አይገባም እዚህ ላይ ማድማት አለብን እንድንግባባ ሊቀበለው በሚችለው መልኩ አቅርበን ማሳመን ይገባል ይሄን ከተቀበለ እሰየው ወደ ቀጣይ ወደ ሶላት ከዛ ደግሞ ለዘካ የተጠቀሱት መልእክቶች ይመጣሉ ከዛ በዚህ ርዕስሪህን ሐዲስ ለምን ተጠቀሱት ከተባለ መጨረሻ ላይ የሰፈረው ይመጣል ዘካውንም ተቀበሉ ስትወስድ እየመረጥክ እንዳትወስድ ውድ የሆነው ንብረት እነሱ እየመረጡ የወደቀው መስጠት አይችሉም መካከለኛ ነው ምርጥ የሆኑ ንብረቶቻቸውን እንዳትወስድ ተጠንቀቅ ወተቂ دعوة المظلوم إن كارك بدلها الشوال تبدلوال يتبدين دعاء تدنكك فإنه ليس بينها وبين الله حجاب مكنياتهم بترداي دعاء النا بالله مكاكل يمي قارد يمي كلل نقر يلم يدرسا اليوم ليلة حديث لا يتدقموا اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا يتبدين دعاء تدنككوا كهذه كان بيهن يتبالوا سبحان الله زاري سنت مسلم لكم الناس لكسوا سنت مسلم ነው ስጋውን ምን በላው ስንት ሙስሊም ነው ንብረቱን ምን ነጥቀው ሲያውቅም ሳያውቅም በተለያየ መልኩ ማለት ነው ካፊር እንኳን ቢሆን የተበዳይን ዱዓ ተጠንቀቅ የካፊር እንኳን ዱዓ ይደርሳል የካፊር እንኳን وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب የሚከልል የሚጋርድ የለም من الله ይሰማልና ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሌላ ቦታ ላይ دعوة المظلوم يتبدأ ارجمان دعاء مستجابة كالله زند تكبينة الله وإن كان فاجرا أمس إنيا هنسو قفنيا بهنون قال أني سيوبك أكالي قفنيا وإيه بدأين وظالم وبلان عند فتكني من ناقر نسألنا تلين
አስፈላጊ ከሆነ ለጥፋቱ በሚመጥን መልኩ ነው የምንናገረው። ከሃዲ ነው ሙብተዲዕ ነው የትኛውም ጥፋት ይኖርበት ለዛ በሚመጥን መልኩ ነው። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ምንድን ያለው? ወላ የጅሪመነኩም ሸነአኑ ቀውሚን ዐላ አላ ተዕዲሉ ኢዕዲሉ ሁወ አቅረቡ ሊተቅዋ። ለሰዎች ያላቸው ጥላቻ ፍትሃዊ እንዳትሆኑ አያድርጋችሁ ይላል። የፈለገ ብንጠላው ሰውየውን የፈለገ ዛሊም ፋጅር ቢሆን አልፈን ልንበድለው አይገባም። ጉዳዩን መናገር መያዝ ማስተናገድ ካለብን በሚመጥን የሸሪዓውን አጥር ባልጣሰ መልኩ ሊስተናገድ ይገባል። ፈፉጁሩሁ ዐላ ነፍሲሂ አመፁ በራሱ ላይ ነው። አልፎ መበደል ድንበር ማለፍ ግን ተጠያቂነቱ ይመጣል። ምክንያቱም እንባው ፈሶ ዝም ብሎ አይቀርም። አላህ የሱን ዱዓ ይሰማልና ወላሁ አዕለም። وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كأبو حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي تيزو عنده هلال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مالك تنيا استعمل شومو على في النات بسرى لا شومو رجلا عند سو من الأزد كأزد قوسا يهنا يقال له يمبالي هنا ابن لتبية يتبالي يترال لتبية لج لتبية من أنه نسبة لبني لطب ودقوا صوت تقتون على الصدقة بزكاة لين يشومت زكاة بمسبسب لين فلما قدم قال سمدا جزي سبسبو سمدا انديها هذا لكم إيه لنانتنا وال ينانتنا يزكاة النبرة هذا مالكم مالكم وهذا أهدي إلي إيه يودمو لاني ستوك يتسدين والاجه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا بزيهم جزي تنسوا على المنبر لا يقوم ندت لما خطبة لا يدركون فحمد الله وأثنى عليه الله نام سجنوا أودسوا ثم قال كزيام مالو أما بعد كذب مقدل فإني أستعمل الرجل إن يندن سو شو مال له حلاكنة لا يسكمت له منكم كنا أنتوست على العمل بهن إسرى زرف لك مما ولاني الله بشومن كشومن يسرى زرف وسط شو موالب فيأتي يمتعنا فيقول هلال هذا لكم إيه لنانتنو وهذا هدية أهديت إلي يتشنوا هذا المولاني ستوتا يتسطوتا ستوتا نيتشلا أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه تاريا باباتو وين بناتو بيتو أي كمت منبر حتى من رميلونا ذلك حتى يأتيه هديته حتى تأتيه هديته نالبات يا سلم الهلالي شرح يازاتو اني قال قالات عندند يطلال ياستوالاتو هين شرح يازاتو كالاتو رمت እንድታደርጉ حتى تأتيه هديته ስጦታው ይመጣው ዘንድ ቤቱ ተቀምጦ አይጠብቅም ነበር ለሱ ተብሎ የተሰጠ አርጉ ካሰበው በተሰጠው ኃላፊነት ላይ ተከልሎ ሰበብ አድርጎ ሳይሆን ቤቱ ተቀምጦ አይጠብቀው ነበር ወይ ስጦታው ይሄ ኃላፊነት ስለተሰጠው ነው የመጣው ስለዚህ ለራሱ ማድረግ አይችልም إن كان صادقا ونتنيا كهنا والله بالله يهونبኝ لا يأخذ أحد منكم شيئا كان أنتوست عندم من الميزم بغير حقه يا لحقه إلا لقي الله تعالى كالله قاية تقنانيا بهن انجي يحمله يتشكمهن يعني يلا قباب يوصلون النقر يوم القيامة بتنسئك فلا أعرفن بميلا لا يا زال فلا أعرفن فلا أعرفن اندالوك وما لوكم أحدا منكم كان أنتندنم لقي الله يمجنني هنا يحمل بعيرا له رغاء جمل تشكمه له رغاء مالت جمل دمثنا أو بقرة لها خوار وين እንደዚሁ ከብት ተሸክሞ خوار የከብት ድምጽ ነው
አው ሻተን ተይዓሩ ወይም ፍየል እንደዚሁ የምትጮህ የሆነችን ፍየል ተሸክሞ ነገ የውመል ቂያማ የሚወርድ እንዳላያ ثم رفع يديه ከዚያም እጆቻቸውን አነሱ حتى رؤية እስከሚታይ በያዱ ሚላለው عفرة إبطيه حتى رؤية እስከሚታይ ድረስ عفرة إبطيه የብብቶቻቸው ንጣታቸው እስከሚታይ ወይም በያድ ኢብጠይሂ የብብታቸው ንጣት እስከሚታይ ድረስ ማለት ነው። እጃቸውን ከፍ አደረጉና فقال اللهم هل بلغت ثلاثا ሶስት ጊዜ متفق عليه። ከዚህ ውስጥ ምንድነው የምንወስደው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያየ ዘርፍ ላይ ሰዎችን ሲሾሙ ተከፋይ ናቸው። ዘካ ላይ ሲሾሙ ዘካ እንዲሰበስቡ ሲላኩ የሚከፈላቸው አለ። ከዛ ያ ሂሳባቸው ብቻ ነው የሚወስዱት። ከዛ ውጪ በዛ ዘርፍ ላይ ተሰማርተው የሚመጣ ስጦታ እንኳን ቢሰጣቸው መውሰድ አይችሉም። በተመሳሳይ በህዝብም ይሁን በግል ስራ ላይ የተቀጠሩ ሰዎች እዛ ስራ ላይ በመቀጠራቸው ምክንያት የሚመጣ ስጦታ ትምህርት ቤት አስተማሪ ሆኖ ሐኪም ቤት ተቀጥሮ ሌሎችም የሥራ ዘርፎች ላይ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ምን ማድረግ የለበትም? ስጦታ ከተጠቃሚዎች መቀበል የለበትም። ምንድነው የሚከተለው? ያለበለዚያ እየለየ የተለየ መስተንግዶ ለተወሰኑ ይሰጣል፣ ጥቅም ለሚያገኝባቸው አካላት ሐቆ ያደርገዋል። ይሄማ ገንዘብ አይሰጥም እኮ እንጂ አይፈታም ይላል። ልክ እሱ የሆነ ነገር እንዳስቀሩበት አድርጎ ሊወቅስ ነው የሚነሳው። ሐቆ አይደለም። ስለዚህ ከዚህ ጋር አብሮ ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎች ይመጣሉ። በአሁኑ ሰዓት የተለመደው በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ላይ ሰዎች ሲወጡ አገልግለው ሲወጡ መኪና የሚጠብቁ ሰዎች መተው ይጠይቃሉ። ለምሳሌ ካፍቴሪያዎች ላይ ሳንቲም ይጠይቃሉ፣ ቲፕ ይሰጣል። እንዲህ አይነት ነገሮች ይፈቀዳሉ ወይ? የግል ተቋማት ላይ ለምሳሌ ከተገልጋዮች ሳንቲም መውሰድ ይችላሉ ወይ? የሚችሉት ኃላፊው ከፈቀደላቸው ነው፣ ባለ ንብረቱ እሱ እዚያ ስራ ዘርፍ ላይ ከመደባቸው ምናልባት ያችን ሰበብ እያደረጉ ሐቃቸው አድርገው ያልሰጠን ሰው የሚወቅሱበት ደረጃ ከደረሱ ያ ገንዘብ አይፈቀድላቸውም፣ ሐራም ነው። ምክንያቱም ሰውየውን የሚመለከተው ባገኘው አገልግሎት መክፈል እንጂ ከዚያ ያለፈ ነገር አይጠበቅበትም። አልፈው የሚጠብቁ ከሆነ ሐራም የሆነ ነገር እየጠበቁ ነው ያሉት። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ደግሞ አይፈቀድም። ሁለተኛ ሰዎችን እየለዩ በሚሰጧቸው ሳንቲም ላይ ተመስርተው አገልግሎታቸው የሚቃየር ከሆነም አሁንም አይፈቀድም። የሆስፒታሉ ዘበኛ ሰዎችን የነርሶች ካስታማሚዎች ሳንቲም እየለቀሙ የሚሰጣቸውና የማይሰጣቸውን በተለያየ መልኩ የሚያስተናግዱ አይፈቀድም። እዚህ ደረጃ ከሆነ ሐራም ነው። ከዛ ውጪ ኃላፊው ባለቤቱ ባለንብረቱ ችግር የለም፣ ሰዎች የሚሰጧችሁ ከሆነ መውሰድ ትችላላችሁ። ነገር ግን አላህን ፍሩ፣ ተጠንቀቁ። በዚህ መልኩ ለያይታችሁ ሰዎች ላይ ችግር በሚፈጥር መልኩ እንዳታደርጉ ሊያሳስብ ይችላል። ይህ ችግር የለም የሚለው በቃል ሊወጣ ይችላል፣ በዑርፍ የሚታወቅ ሊሆን ይችላል፣ በልማድ የሚታወቅ እንደ ፍቃድ የሚቆጠር ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ብቻ ስራ መበደል የማይመጣበት ትምህርት ቤት ላይ ተማሪዎች ሰብስበው ስጦታ መስጠት የለባቸው፣ አስተማሪውን መቀበል የለበትም። ለምን? በዛ ላይ በሚሰጡት ስጦታ ላይ ተመርኩዞ መውደቅ ያለባቸው ተማሪዎች ሊያልፉ ይችላሉ። የሌለ ነገር ሊፈጸም ፍትህ ሊዛነፍ ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዲህ ላይ ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ዱንያ ላይ በደል የፈጸመ ሰው፣ ስርቆት የፈጸመ ሰው፣ ያለ አግባብ የሌሎችን ሐቅ የወሰደ ሰው እሱኑ ተሸክሞ ይወርዳል። የውመል ቂያማ ህዝብ ዘንድ ይጋለጣል። ለምንድነው ዓላማው? ይጋለጣል ማለት ነው። ውርደቱ ነውሩ ለሁሉም እንዲታይ። ስለዚህ ያ ቀን ከመሆኑ በፊት ሰዎች እዚሁ ዱንያ ላይ አላህን በመፍራት ከሰዎች ሐቅ ሊጠበቁ ሊጠነቀቁ እንደሚገባቸው የሚያሳስብ መልእክት አለ ማለት ነው። والله اعلم። እዚህ ላይ በቃና سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب